तहाँ तहाँ तू है, तुझ ते निकसी फूट मरां। धन वाहिगुरु साहिब जी गोंड, मोह लागती ताला बेली। बछरे बिन गाए अकेली, पानियां बिन मीन तलफै। आम जिंदगी दे आने वाले शब्द ने। पानियां मतलब पानी, मीन मतलब मच्छी। पानियां बिन मीन तलफै, ऐसे राम नामा बिन बापुरो नामा। इदां ही बपड़ा नामा। बपड़ा नामा मतलब आपां सारे ही। नामदेव जी नूं नहीं आपां समझा सकते। आपां ये शब्द नामदेव जी नूं समझाउण लई नहीं पढ़ रहे। ये दीवान नामदेव जी नाल गल कर लई नहीं लगा। असीं गुरु दरबार विच नामदेव जी नूं कोई गल दस्सण लई नहीं बैठे। असीं अपने आप नाल गल करन लई बैठे। ऐसे राम नामा बिन बपुरो नामा, रहाओ जैसे गाय का बाछा छूटला। क्योंकि बच्चियां नूं भावें ये शब्द थोड़े औखे लगते आ, पर जिहड़े आपां सियाणे आ, जिन्हां ने ये सारे शब्द सुने आ, उन्हां लई बहुत सौखे अर्थ समझ विच आउणगे इहदे। हाँ, हौली हौली अपनी आउण वाली पीढ़ी नाल भी पढ़ो बह के बाणी दे बोल, तां कि बाणी उन्हां नूं पढ़नी चंगी लगे। वो तां नहीं चंगी लगदी क्योंकि शब्द उन्हां दे सोच मंडल विच वड़दे नहीं, उन्हां नूं समझ विच नहीं आउंदी गल। जैसे गाय का बाछा छूटला, थन चोखता माखन कूटला। नाम देओ नारायण पाया, नामदेव नूं रब मिल गया। किवें? गुर भेटत अलख लखाया। जैसे बिखै हेत पर नारी, ऐसे नामे प्रीत मुरारी। नामे दी प्रीत यानी कि साडी प्रीत। अज दी गल करिए मौजूदा दौर दी। नामदेव जी दी प्रीत सानू नहीं पवाउण दी लोड़, रब नाल बहुत प्रीत है नामदेव जी दी। जैसे तप ते निर्मल खामा, तैसे राम नामा बिन बपुरो नामा। जैसे ताप ते निर्मल कामा, तैसे राम नामा बिन बपुरो नामा। दीन दुनी दे मालक हालत पलत सवार देन हार सतगुरु, तिन्हां दी पावन पवित्र गोद अंदर प्यार सत्कार सहित सज बैठे गुरु सवारिओ। अदब नाल गुरु के सवारे हरि जस कीर्तन श्रवण करा रहे सन। जांदे जांदे आप जी नूं इस पाठ का कीर्तन भी श्रवण करवा के गए हैं इस शब्द का। आओ इस शब्द की विचार नाल चंद घड़ियां जुड़िए। विचार आरंभण तो पहला प्यार सहित गज के फतेह बुलाओ। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी बाणी नूं जदों तुसीं थोड़े जे ध्यान नाल कदी पढ़दे हो ना, ते गुरु साहब जी कहिंदे आ, बाबे दे बोल ने, सतगुरु जी कहिंदे मेरे बच्चिआ मेरे कोल बैठ के घड़ी क मेरे नाल गल्लां करिया कर, फिर मेरियां गल्लां जगत नाल करिया कर, तां कि जगत नूं समझ लगे भी तेरा वाह किहड़े गुरु नाल पिया आ। समझिओ शब्द मेरे फिर दोहराउणा मैं। मेरे कोल बैठ के गुरु साहब जी कहिंदे आ मेरे नाल गल करिया कर, मेरे नाल गल करन तो बाद वो गल जगत नाल करिया कर, भाव के जी के विखाया कर, तां कि लोकां नूं पता लग सके तेरा संबंध किहड़े गुरु नाल है। क्योंकि असीं इदां नहीं दस सकते भी साडा गुरु इदां, साडा गुरु इदां। ना ये दस्सण दी लोड़ हुंदी है, ना इहदी चर्चा हो सकती है कदे।
ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲਟੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਔਰ ਬੜੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਉ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਕਲ ਕਲੇਸ਼, ਬੋਲੋ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਮੁੱਕ ਗਏ ਕਲੇਸ਼, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਉਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਈਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਵਾਰ ਕੇ ਰੋਏ ਕਿ ਮੁਸਕਰਾਏ? ਮੁਸਕਰਾਏ। ਪੂਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹ ਹਾਸਾ ਖੋਣ ਲਈ, ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਖੋਣ ਲਈ ਫਿਰ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਣੇ ਸਨ। 20 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਛੱਡਿਆ ਜਦੋਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਮੌਤ ਖੜੀ ਹੈ, ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ। ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਗਵਾਚ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਗਵਾਚੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪੁੱਤ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੱਗ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹੀ ਗੁਣ, ਉਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਫਿਊਨਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਫਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤਾ 20-22 ਸਾਲ ਦਾ, ਵਿਵੇਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਵਿਵੇਕ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਬੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਫਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਹੋਣੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਭੋਗ, ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਸਨ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਪਿਓ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ, ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3-4 ਸ਼ਬਦ ਗਏ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਏਦਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵਾਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਕਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੋ ਸੈਡ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੀਰ ਦੇ ਬੋਲ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਸੀ 350 ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਵੇਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਗਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੌਤ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣਾ ਆ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਜੋੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿਓ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਰ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। 2 ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 3 ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਨੂੰ, ਉਦਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤੋੜ ਗਿਆ? ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮੈਨੂੰ ਸਵਬ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਡੰਗੋਰੀ ਸਨ, ਟੁੱਟ ਗਈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੋਸਤ, ਉਹਦਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹਾਣੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਇਹ ਮੋੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵਿਵੇਕ ਜਾਣ ਨਾਲ ਡੰਗੋਰੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਵੇਕ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਡੰਗੋਰੀਆਂ ਦੇ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮਗਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਡੰਗੋਰੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁੱਸ ਗਈ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੱਚੀ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕਈਆਂ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਐ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਈਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ। ਉਸ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਸੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ, ਜਿੱਦਣ ਆਪਣੇ ਵਾਪਰੇ ਪਤਾ ਉਦਣ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਵਿਵੇਕ ਨੇ ਮਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭੋਗ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵੀ ਕहीं ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹੀਦਾ ਆ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਐਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਹਾਨ, ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਾਰਸੋ, ਉਸ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਮਾਲਕੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਮਹਾਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਉਹ ਮਹਾਨਤਾ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਚ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਕੌਣ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ 500 ਸਾਲ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ
ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਦਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਆਪਸੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਊਨਲ ਤੇ ਰਵਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਤੇ ਉਹ ਮੌਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਰੋਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ 60 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ 70 ਦਾ ਕਰ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ 80 ਦਾ ਕਰ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ 90 ਦਾ ਕਰ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਓ, ਰੱਬ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ ਆ ਕਦੇ? ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਰੱਬ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ ਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ? ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਹਾਏ ਫਲਾਨੇ ਦੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਟੱਬਰ ਰੋਲੀ ਗਿਆ। ਵੀ ਰੋਲਣ ਆਏ ਹੋ ਟੱਬਰ ਤੁਸੀਂ? ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੀਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਐਡੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਬੰਨੇ ਧਿਆਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਆਉਨੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਗੁਣ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਬਸ। ਇਹ ਪੱਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਪੱਗ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੱਝੀ। ਇਸ ਪੱਗ ਦੇ ਬਦਲੇ 7-7 ਸਾਲ ਦੇ ਤੋਤਲੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਿਰ ਤੇ। ਕਿਉਂ ਇਸ ਪੱਗ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆ? ਅੱਜ ਵੀ ਵੈਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੱਗ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੌਰ ਲਈ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਟੌਰ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੇਖ ਵੀ ਇਸ ਪੱਗ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਆ। ਅਗਲੇ ਪੱਗ ਹੀ ਰੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਪੱਗ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਗਲੇ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁਰਖੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਪੱਗ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਕਿਹੜਾ ਦਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੱਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਕਿਹੜਾ ਦਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੱਗ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ? ਲਾਲਚ ਦਾ ਦਾਗ ਇਸ ਪੱਗ ਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਦਾਗ ਇਸ ਪੱਗ ਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਗ ਇਸ ਪੱਗ ਨੂੰ ਲੱਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾਗ ਅੱਜ ਇਸ ਪੱਗ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਪੱਗ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਦੀਬ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਗਾੜੀ ਖੜ ਕੇ ਪੱਗ ਨਾ ਬੰਨਿਆ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ 'ਚ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੁੰਨਾ ਤੂੰ। ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਚੁੰਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੱਲੀ ਪੱਗ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਸਨ ਇੱਥੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਦੋ ਫਿਲਾਸਫੀਆਂ ਸਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ 1721 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਦਿੰਨੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਧੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ, ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੁਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਰ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ
ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ, ਪਰ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰੱਬ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਇਹ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਔਰਤ ਬਣਾ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਮਿਥੋਲੋਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਔਰਤ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਆ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣਨੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਮਾਣ ਲੀਆਂ ਜਵਾਨਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਈਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਘਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੂੰ, ਪਰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਨੇ ਧਿਆਨ ਖੜੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ, ਪਾਨੀਆਂ ਬਿਨ ਮੀਨ ਤਲਫੈ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੱਛੀ ਤੜਪਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਬੋਲੋ ਗੱਜ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਿੱਖ ਤੜਫਦਾ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਤੜਫਦਾ ਆ, ਬਾਣੀ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਤੜਫਦਾ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਕੇ ਝੂਠ ਦਾ ਟੇਕ ਬੰਨ ਲਈ ਆ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਝੂਠ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਸੋ ਖੈਰ, ਪਾਨੀਆਂ ਬਿਨ ਮੀਨ ਤਲਫ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾ ਮੱਛੀ ਤੜਪਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਬਿਨਾ ਸਿੱਖ ਤੜਫਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ। ਤਲਫ ਹੈ ਮੀਨਿੰਗ ਤੜਫਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਬੋਲੋ, ਜਨਮ ਆਕਾਰਤ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ। ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਬਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ। ਦੁਨੀਆ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੱਛੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਆ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸੌਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਯੂਥ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ। ਕੀ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਪਰੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਤੜਫਿਆ ਕਰ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਬਿਨਾ, ਨੈਟ ਨਾ ਚੱਲੇ, 1 ਮਿੰਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੰਦੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ ਮੈਂ। ਸਾਹ ਜਿਵੇਂ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਬਾਣੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਤੜਫਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ। ਤੜਫਣਾ ਬਾਣੀ ਬਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਣਿਆ ਕੀ ਸਾਡਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦੀਆਂ YouTube ਖੋਲ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਨਾ ਖਾ। ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੇਤੇ ਕਰਿਓ ਬਣੇਗਾ ਕੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਬਚਾ ਲਾ, ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਬਚਾ ਲਾ ਸਿਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਸਵਾਹ ਪਵਾਊਗਾ ਇਹ। ਅੱਜ ਲਾ ਦੇ ਸਿਰ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ। ਜੇ ਸਿਰ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਤਾਜ ਨਾ ਰਖਾਤੇ, ਫਿਰ ਦੱਸੀ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਰਖਾਉਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ। ਜੇ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਰਖਾਉਣੇ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। 20 ਸਾਲਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਬਣਦਾ ਕੀ। ਅਜੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸੋ ਤੜਫ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਸਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਐਸੇ RAM ਨਾਮਾ ਬਿਨ ਬਪਰੋ ਨਾਮਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੜਫਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੜਫਦਾ ਆ। ਹਾਂ, ਨਕਲੀ ਮੱਛੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਨਕਲੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਅਸਲੀ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ? ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਨਕਲੀ ਹੋ ਗਏ ਆਪੇ ਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸਲੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੋਹ ਲਾਗਤੀ ਤਾਲਾ ਬੇਲੀ।
ਤਾਲਾ ਬੇਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਲਬਲੀ, ਤਲਬਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਿਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਹਾ ਹੁੰਨਾ, ਕਾਦੇ ਲਈ ਭਲਾ? ਬਾਣੀ ਲਈ। ਇਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਸ਼ਰੇ ਬਿਨ ਗਾਏ ਇਕੱਲੀ, ਵੱਛਾ ਦੂਰ ਬੱਧਾ ਹੋਵੇ, ਗਾਂ ਦੂਰ ਬੱਧੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ ਗਾਂ ਵੱਛੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ ਵੱਛਾ ਗਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਦਾਂ ਤੜਫੇ ਬਾਣੀ ਲਈ ਵੀ ਵਕਤ ਮਿਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠੀਏ, ਕਿਤੇ ਸਮਝੀਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ, ਜੈਸੇ ਗਾਏ ਕਾ ਬਾਛਾ ਛੂਟਲਾ, ਜਦੋਂ ਗਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਛੁੱਟਦਾ ਆ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਥੋੜੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ? ਆ ਬੱਚਾ ਗੁਰੂ ਗਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਗਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਖਾ ਇਦਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਨਾ ਭੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਰ। ਤੇ ਕੱਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਅੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪ ਪੜਿਆ ਕਰ ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ। ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਕਰ। ਰੱਖ ਪੋਥੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਲਿਆ ਸੈਂਚੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ 10 ਮਿੰਟ ਕਿਤੇ ਪੋਥੀ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਵਾਂ ਟੱਬਰ ਹੋਣਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਪੋਥੀ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟੱਬਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਮੜਾ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਕੀ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਆ? ਬੋਲੋ। ਫੋਨ, YouTube, Facebook, WhatsApp। ਲੱਭ ਲਿਓ ਸਿੱਖੀ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਥਨ ਚੋਖਤਾ ਮਾਖਣ ਘੂਟਲਾ, ਮਾਂ ਕੋਲ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦਾ ਆ, ਮੱਖਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਏਦਾਂ ਪੁੱਤ ਬਣ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਤੇ ਇਸ ਮੱਖਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਐਸੇ ਨਾਮੇ ਜੈਸੇ ਬਿਖੇ ਹੇਤ ਪਰ ਨਾਰੀ, ਐਸੇ ਨਾਮੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਰਾਰੀ। ਏਦਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਭੈੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਜੈਸੇ ਤਪ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਕਾਮਾ, ਜਿਵੇਂ ਤਪਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਘਾਮ ਸਤਾਉਂਦਾ ਆ, ਤੈਸੇ RAM ਨਾਮ ਬਿਨ ਬਪੁਰੋ ਨਾਮਾ। ਏਦਾਂ ਰੱਬ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾਮਦੇਵ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕੀਏ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਿਪਾਹੀ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ